آج وقف بورڈ کا مسئلہ لے کر لوگ شکایتیں کر رہے ہیں، شکایتیں ہیں، ہم کو شکایتیں ہیں، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، لیکن ریزن کیا؟ یہ حالتیں کیوں آ رہی ہیں ہمارے اوپر؟ پیارے نبی کا فرمان بتاتا ہے کہ تمہارے گناہ، تمہاری نافرمانی ہے، تمہارے نمازوں کو تم نے چھوڑا، تم نے اللہ کے عہد کو توڑا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مسلمانوں کو مسلط کرے گا۔ کل یا پرسوں بل پاس کی گئی لوک سبھا کے اندر، ہاں لوگ جو ہے بل پاس کی گئی، وقف امینڈمنٹ بل، اور باقاعدہ جو ہے اپنے اختیارات میں لے رہی۔ اور میرے بھائیوں، آج ہمارا ستم یہ ہے نا کہ مسلمانوں کو فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے، فلمی ایکٹروں کے پیچھے بھاگتے، ہمارے ساتھ اس ہندوستان کی حکومت، یہ فرقہ وارانہ یہ حکومتیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہیں؟ وقف کا مسئلہ، ہمارا مسلمان کو وقف کا مسئلہ نہیں معلوم ہے۔ بس گنے چنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جن کو احساس ہوتا ہے کہ اس ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن اکثر مسلم نوجوانوں کو آپ دیکھیے، اللہ رحم فرمائے ان کی زندگیوں پہ، وقف کے سلسلے میں مسئلہ نہیں معلوم، لیکن کس دن کس ڈیٹ پہ کس ہیرو کی فلم ریلیز ہو رہی ہے برابر بتائے گا وہ۔ یہ ہماری صورتحال ہے، ہم شکایت کریں، اور جب ہم کوئی معاملہ ہوتا ہے تو احتجاج پہ نکلتے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ ارے سدھرو بھائی، پہلے تم سدھر جاؤ، تم نمازوں کی طرف آؤ، یہ فلمی ایکٹروں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، تم اللہ کی طرف آؤ، اللہ تمہارے معاملات کو سدھارے گا، اللہ تمہارے معاملات کو صحیح کرے گا۔ کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے بولو وقف کے سلسلے میں؟ کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے یہ جو وقف کی جائیداد یہ حکومتیں چھین رہی ہیں ہماری؟ میرے بھائی وقف کیا مسئلہ ہے، کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ اصل وقف کے سلسلے میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، جب تقریباً 950 سال تک اس ہندوستان کی سرزمین میں مسلمان حکمرانوں نے حکومت کی تھی، اسی دوران انہوں نے بہت ساری ہندوستان کی زمینوں کو وقف کر دیا تھا۔ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک چیز کو اللہ کے راستے میں وقف کر کے چھوڑ دیا جائے، اور قیامت تک جب تک وہ چیز وہ زمین باقی ہے تب تک اللہ کے راستوں میں اللہ کے لیے اس کو استعمال میں لایا جائے۔ میرے بھائیو، وقف کا جو سسٹم ہے اسلام کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اگر اللہ کے خاطر مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے، یتیم خانوں کے لیے، کسی بھی خیر کے کام کے لیے وقف کرتا ہے نا، جب اس نے وقف کر دیا اس کی وہ پراپرٹی نہیں رہ جائے گی، وہ اللہ کی پراپرٹی ہو گئی۔ اب بعد میں وہ بولے گا کہ نہیں میں جو وقف کیا تھا مجھے وہ زمین مجھے چاہیے پھر سے، اسلام کہتا ہے کہ جائز ہی نہیں ہے تمہارے لیے۔ جب تم نے وقف کر دیا ختم، وہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، تمہاری پراپرٹی بھی نہیں۔ اس طریقے سے مسلمان حکمرانوں نے اس ہندوستان کے اندر اللہ کے خاطر اللہ کے راستے میں زمینوں کو وقف کیا۔ کتنی زمینیں ہیں؟ ایک میرے بھائیوں رپورٹ کے مطابق تقریباً 10 لاکھ ایکڑ زمینیں، 10 لاکھ ایکڑ زمینیں تقریباً، یا 10,000 یا 10 لاکھ، اور اس کی قیمت جو بتائی گئی ہے ایک اندازے کے مطابق 1,20,000 کروڑ کی قیمت۔ اتنی زمینیں پھیلی ہوئی اس ہندوستان کے اندر۔ آج غیر مسلم جو ہے حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ اس کو اپنے انڈر میں لیں، دعویٰ تو یہ کر رہی ہے کہ ہم اچھے سے اس کو مینٹیننس کریں گے، اس کا نظام چلائیں گے۔ اب ظاہر بات ہے ایک کافر جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اس کے بارے میں کیسے ہم اس نظر رکھ سکتے ہیں؟ لیکن بل تو پاس ہو رہی ہے میرے بھائی۔ اچھا، اس کا ریزن کیا ہے؟ کیوں آج اوقاف کی ملکیت پہ قبضہ ہو رہا ہے؟ حکومت کیا بولتی ہے معلوم ہے آج؟ کہ مسلمانوں کے پاس اوقاف کی زمینیں تھیں، وہ مینٹیننس کر رہے تھے، انہی کی ذمہ داری تھی، لیکن انہوں نے غلط استعمال کیا اوقاف۔ ایک غیر مسلمان ہمیں سبق دے رہا ہے، ایک غیر مسلمان ہمیں سبق پڑھا رہا ہے کہ مسلمانوں جب تمہارے پاس اوقاف کی زمینیں تھیں تو تم نے غلط استعمال کیا۔ جس مقصد کے لیے تمہارے سلف نے، تمہارے بادشاہوں نے ان زمینوں کو وقف کیا تھا، ان مقاصد کے لیے تم نے استعمال کیا ہی نہیں۔ کون ذمہ دار؟ ارے غیر مسلمان کی شکایت بعد پہ کرو، پہلے اپنی شکایت کرو۔ ہمارے پاس جو اوقاف کی زمینیں تھیں کہاں تک ہم نے اس کا مینٹیننس کیا، کہاں تک ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا؟ میں بتاؤ کئی ہزار ایکڑ ایسی زمینیں ہیں مسلمانوں نے خود اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے، اوقاف کے نام اپنی بلڈنگیں کھڑی کی ہوئی ہیں، اپنے کمپنیز اس میں چلا رہے۔ اور دوسرا بڑا کرپشن، تیسرا بڑا بنیادی سبب
यानी ये जो बड़ी खराबी है औकाफ की जमीनों को लेकर। जो मुसलमान की जिम्मेदारी में वो औकाफ जमीनें थी, औकाफ की जमीनें, उन्होंने क्या किया, छोटे मोटे रकम के अंदर किराए पे दे दिया। छोटी मोटी रकम में बड़ी बड़ी जमीनें, हजारों में लाखों में उसका किराया लेना था, हजारों में किराए पे दे दिया। मनमानी औकाफ की जमीनों। अल्लाह के पास तो जवाब देना है, अल्लाह के पास तो जवाब देना है, लेकिन आखिरत के अजाब से पहले ये दुनिया का अजाब है कि औकाफ की जमीनें छीनी जा रही हैं हमारी। इसका रीजन तो हम बने ना, हमने सही नहीं चलाया ना उसको, हमने करप्शन से काम लिया और हमने मनमानी किया औकाफ की जमीनों के मामले में। और अल्लाह के नबी ने क्या कहा, तुमने अल्लाह के अहद को तोड़ा है। अल्लाह का अहद तो यह था कि औकाफ की जमीनें जिस मकसद के लिए वक्फ की गई है उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करते, उसी मकसद के लिए उसका इस्तेमाल होता, लेकिन तुमने अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया, उसमें घोटाला किया, उसमें धोखे से काम लिया। अब रोना रोते हो। मेरे भाइयों, ये चीज याद रखो, इस दुनिया के सिस्टम में जब कोई मुसीबत आती है ना मुसलमानों की जिंदगी में, वो ऐसे ही नहीं आती, उसका बुनियादी सबब हमारे से होने वाले गुनाह होते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, बिल तो पास हो रही है, लेकिन मुसलमानों की जिम्मेदारी है अभी भी इत्तेहाद और इत्तेफाक का सबूत देते हुए। वक्फ का मसला सिर्फ एक मसलक का मसला नहीं है। जितने इस दुनिया के हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान पाए जाते हैं, तमाम मुसलमानों का ये मसला है। लिहाजा आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक कानून के दायरे में रहते हुए मुसलमान इत्तेहाद और इत्तेफाक का सबूत देते हुए इस औकाफ को अपने अंदर लेने की और अपने मिल्कियत में लेने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। जो आदमी जितना ज्यादा सियासी एतबार से मजबूत है वो उसका फायदा उठाए, और दूसरे आम मुसलमान अपने हद तक जो कोशिशें करते हैं वो करें, और खास करके दुआएं करना ना भूलें। कसरत के साथ दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमारे मामलात को सुधार दे। अल्लाह तबारक व तआला ये जो काफिर और मुशरिक दिन ब दिन मुसलमानों के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, अल्लाह ताला दुआ करे अपनी दुआओं में कि अल्लाह ताला उनकी साजिशों को नाकाम बना दे। उनको जो वाकई मानों में हमेशा इस्लाम और मुसलमानों का खिलाफ मिजाज रखने वाले, अल्लाह ताला उनको इस दुनिया से हलाक व बर्बाद कर दे। ये दुआएं करें आप, ये हमारी जिम्मेदारी। इतना तो हम कर सकते हैं, शिकायत करने से बेहतर है दुआएं करें। जो आपके पास जितनी ताकत और इख्तियार है उसके हिसाब से कोशिश करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये भी एक बड़ा मसला है हिंदुस्तान के अंदर जो आजकल चल रहा है। और मैं ये कहता हूं, अगर वो बिल पास भी हो गई और अगर गैर मुसलमानों की मुदाखलत भी उसमें शुरू हो गई, अब मुसलमान मसला क्या है हमारा, उसके बाद छोड़ देते हम लोग। हाँ, हिम्मत हार जाते, अब तो चली गई वक्फ की जमीनें उनके पास, अब हम क्या कर, नहीं, आखिरी दम तक अगर वो उनके अंदर में ले भी लिए औकाफ की जमीनों को, लेकिन हमारा हक है हम आखिरी दम तक उनसे लड़े, कानूनी लड़ाई, और हमारी कोई भी वक्फ की जमीन किसी मंदिर के लिए इस्तेमाल ना हो। हमारी वक्फ की जमीनों के मामले में किसी भी किस्म की ऐसी मुदाखलत ना हो जो शरीयत के खिलाफ हो। हम बाद में भी कानून की लड़ाई लड़ सकते हैं और लड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल पास हो गई तो अब उनका हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, बिल तो पास हुई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि औकाफ की जमीनों को गैर मुसलमान जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करें। नहीं, खुद हुकूमत भी ये कहती है कि हम अपने अंडर में लेकर उसको सही से चलाना चाहते हैं। वही बात पकड़कर मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि आगे भी कोशिश करें, जितना हो सके कोशिश करें, दीन पर कायम रहें। अल्लाह ताला की मदद जरूर आएगी। ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है मेरे भाइयों। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो बातें मैंने कही हैं, सबसे पहले मुझे आप हजरात को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह ताला शिर्क, बिदआत और गुनाहों से अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला खास करके हिंदुस्तान के मुसलमानों पर रहम व करम का मामला फरमाए। हमारी हालतों को अल्लाह तबारक व तआला सुधार दे। जो गैर मुसलमान आए नए दिन मुसलमानों के खिलाफ नई नई साजिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इस दुनिया से हलाक व बर्बाद कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हालतों को सुधार दे। आमीन।